Uh, okay, so in the previous session, we have discussed about the electrifications for commercial as well as residential installation. डिझाईन कन्सिडरेशन आपण डिस्कस केलेले आहेत मागच्या लेक्चरमध्ये. ओके, मग काय डिझाईन कन्सिडरेशन आहे? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल लोड, टाइप ऑफ लोड. तुम्हाला टाइप ऑफ लोड डिसाइड करायचं आहे. मग तो लाइटनिंग लोड आहे. टाइप ऑफ लोड काय आहेत तुमचे? एक लाइटनिंग लोड आहे आणि दुसरा पॉवर लोड आहे. ओके, लाइटनिंग लोड अँड पॉवर लोड. And you need to calculate. Then differentiate this load into two categories. What is lightning load and what is power load? Then lightning load करता काही rules आहेत. What is the first rule for lightning load? On the lightning load, there may be 10 points on each sub-circuit, maximum 10 points on each sub-circuit, or it may be 800 watt. And for power load, it may be say 2 to 3 points, and it should be 2000 to 3000 watt. Okay, 2000 through 3000 watt, or it may be 2 to 3 kilowatt. So these are certain rules that we have discussed in the yesterday's discussion. Now once you have calculated this, what is, you need to calculate the total power consumption on every lightning subcircuit and power subcircuit. मग एक lightning subcircuit तुम्ही डिसाइड केलेलं आहे. सपोज तुमच्या याच्यामध्ये आता आले तर सपोज 20 पॉईंट आहे, तर 20 पॉईंट करता तुम्हाला 10 पॉईंट म्हणजे दोन सबसर्किट आलेत तुमचे. ओके, मग त्या दोन सबसर्किटवर लोड किती असेल तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग सबसर्किट 1 जो आहे त्याच्यावर सपोज आहे 800 वॅटचा, सबसर्किट 2 आहे त्याच्यावर सपोज आहे 700 वॅटचा. तर हा लोड तुम्ही कॅल्क्युलेट केला पॉवर. देन फ्रॉम दिस यू नीड टू कॅल्क्युलेट द करंट. Okay, and for that purpose there is a formula P is equal to V into I into cos of phi. And for this calculation we are going to consider cos of phi is equal to power factor ची value आपण consider करतो 0.85. Okay, we are going to consider the value for of power factor for our domestic or commercial installation as 0.85. Okay, and from this we can calculate, we know the power, we know the voltage, we know the cos of phi. So I can calculate I is equal to P divided by V into cos of phi. From this equation I can calculate the current. ओके, प्रत्येक सबसर्किट करता किती करंट लागणार आहे तो आपण याच्यावरनं कॅल्क्युलेट करतो. त्यानंतर डिटरमाइन द साइज ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर एव्हरी सबसर्किट बाय कन्सिडरिंग ओव्हरलोड, स्टार्टिंग सर्ज अँड फ्युचर एक्सपान्शन. त्यानंतर सपोज आता माझा करंट आलेला आहे 4.06 एम्पियर. काल आपण एक कॅल्क्युलेशन करता एक करंट घेतला होता. सो इट इज माय करंट, बट आय हॅव नॉट सपोज टू सिलेक्ट द वायर विच विल कॅरी 4 एम्पियर करंट. मला सिलेक्ट करताना ओव्हरलोड कॅपॅसिटी, स्टार्टिंग सर्ज, जर मोटर असेल ना तर मोटरचा स्टार्टिंग करंट 5 to 6 टाइम्स युअर रेटेड करंट असतो. 5 to 6 टाइम्स युअर रेटेड करंट. सो बट इट इज ओनली फॉर फ्यू मिली सेकंड, 2 to 10 मिली सेकंड करताच तो फ्लो होतो. त्यामुळे काय आपल्याला की that doesn't make any great difference on my system, but I have to just consider for the instant capacity. But I need to consider the future expansion. फ्युचर मध्ये तुमचा जो लोड आहे तो त्याच्यामध्ये वाढत जाणार आहे. सो नियरली यू आर गोइंग टू कन्सिडर 50% फ्युचर एक्सपान्शन टू minimum 20% to 50% future expansion you need to consider for this one. So when I am going to select the current carrying capacity of the wire, so I have to select it nearly, say my rating currently I am getting the current of 5 ampere. तर मला वायर जी टाकायची आहे ना ती कमीत कमी 7.5 ते 8 एम्पियर करता तरी असायला पाहिजे. इट इज मिनिमम, it is minimum that capacity, because it will consider the future expansion and all these things, because once the wiring will be laid, that will continue for next 20 to 25 years, minimum 10 years it will continue over there. Okay, then draw the single line diagram. Then once you are on the, this is my subcircuit 1. Okay, this is subcircuit 1 over here. So on this subcircuit there are certain loads, there are switches. Say this is my two sockets. So for these two sockets I have two, okay, here are two switches, and these three switches for remaining three devices. So I have three devices. This is my one lamp, this is second lamp, this one is a fan, like this one. Okay, so this is my actually the diagram, wiring diagram. When I am going to draw the single line diagram for this one, so I have to consider that these wires are coming to the subcircuit 1. On this subcircuit we have connected certain loads. So this is lamp and fan. So how much wires are passing through each one, so that you need to mention. Okay, so here are three wires, here are three wires, here are four wires. Okay, then here are four wire, then three, 3, 2, 2, like this one. So you need to draw the single line diagram, so you come to know that how many wires are going to pass through each conduct. प्रत्येक कंडक्ट मधनं किती वायर्स पास होत आहेत ते तुम्हाला डिसाइड मिळेल. आणि विथ दॅट हेल्प यू कॅन सिलेक्ट द साइज ऑफ द कंडक्ट.
ओके. सो नॉर्मली फॉर टुडेज वायरिंग यू आर गोइंग टू यूज कन्सिल वायरिंग मध्ये कसं असतं की तुमचे भिंत वगैरे असेल ना घरामधली, सो याच्यामध्ये असे स्लॉट्स केले वेन द कन्स्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन ऍट दॅट टाइम दे आर गोइंग टू मेक सर्टन say over here grooves over here, and through the grooves they are going to place a pipe, and through these pipes you need to carry the wire. Okay, so the size of the conduct will depend on how many wires are passing through this conduct. ओके, त्या कंडक्टची जी साईज आहे पाईप पीव्हीसी पाईप जो असेल किंवा तुमचं स्टील पाईप असेल त्याची साईज कशावर डिपेंड करतं, त्याच्यामधनं किती वायर्स जाणार आहेत. सो दॅट यू नीड टू जस्ट डू. Then mark the pattern on the plan layout. So here in the old wiring they are going to use pattern, but now you are going to use conceal wiring. Okay, so conduct wiring, and in the conduct wiring there are two types. One is conceal wiring and one is the open wiring. Then find the total length of the pattern required for every sub circuit and whole commercial and residential installation. So these rules are same for residential as well as commercial installation. So it is residential as well as commercial installation. So instead of pattern nowadays we are going to use pipes. ओके, आता बॅटनच्या ऐवजी आपण काय यूज करणार आहे, पाईप्स यूज करणार आहे. दॅट पाईप मे बी युअर पीव्हीसी पाईप और इट मे बी अ मेटल पाईप. देर आर टू टाइप्स ऑफ पाईप वायरिंग, वन इज द नॉन मेटलिक and one is the metallic pipe wiring. Then we need to find out the total length of this one. So how to find out the total length of this one? So for that purpose we have the plan. याच्याकरता तुमच्याकडे आहे ना सिव्हिल इंजिनियरने एक प्लॅन दिलेला असतो. सिव्हिल इंजिनियर विल just prepare the plan for your home. So in your home, this is your hall, this may be your kitchen, okay, this may be your bathroom and all these things, this may be your study room, and this is your bedroom. So in this and here there is your energy meter, here somewhere is your distribution board. Okay, मग इथनं जे आहेत ना तुमचं वायर कशी कशी मूव्ह झालेली आहे हे काम आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनियरचं. द इलेक्ट्रिकल इंजिनियर विल मार्क द वायर्स और मार्क द पाथ ऑफ द वायर. ओके, आणि त्याच्याकरता तो पाईप प्ले करेल, इथं पाईप कसा मूव्ह करायचा आहे त्याला ते सर्व तो इथं मेन्शन करेल, अँड दॅट इज द युअर पाईप. सो फ्रॉम दिस यू कॅन कॅल्क्युलेट द टोटल लेंथ ऑफ द पाईप रिक्वायर फॉर डुईंग दिस इन्स्टॉलेशन. प्रत्येक सबसर्किट करता आणि टोटल इन्स्टॉलेशन करता किती पाईप लागणार आहे ते तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे. Then what you are going to do? You need to find out the total length and size of the wire required for every subcircuit. आता प्रत्येक सब सर्किट करता. ओके, मग आता तुमच्या घरामध्ये सपोज 4 सब सर्किट असतील, 4 सब सर्किट आहे. ओके, तर प्रत्येक सब सर्किट करता किती लेंथ ऑफ वायर लागेल आणि किती साईज लागेल त्याची. साईज मीन्स युअर दॅट इज मेजर विथ द हेल्प ऑफ SWG, स्टँडर्ड वायर गेज. With the help of SWG you are going to measure the size of your wire, and with this calculation you can find out the total length of the wire required for this one, for each sub circuit. Okay, so that we need to find out. Then list out the material required for whole residential or commercial installation. Okay, तुमचं जे काही installation either it may be residential or it may be commercial, त्याच्याकरता मटेरियल काय लागणार आहे. So the first material is what? My wire. Then second is pipe, that may be PVC pipe or it may be metallic pipe depending on your installation. Then third one is the sockets. Okay, fourth one is your switch. Okay, then ceiling rods, lamp holder, like this one. Okay, and before this we required say over here joints and all these thing, pipe here joints all these thing, TSL किंवा मग तुम्हाला ceiling rods वगैरे काय असतील ते. So this list of wire you need to make. And with this list of wire you need to find out the cost of material and labor in estimation chart. आता याच्यावरनं तुम्हाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिळेल. सपोज मला वायर, आय रिक्वायर द वायर ऑफ 100 मीटर. ओके, and if it is 5 rupees per meter, then 100 into 5, so it is 500 rupees. That is the cost of wire over here. ओके, 5 रुपये मीटरची वायर आहे, 100 मीटर वाटली तर मला 500 रुपये काय लागले त्याची कॉस्ट झालेली आहे. त्यानंतर सॉकेट आहे. ओके, 3 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट लागतात मला 10 आणि एक सॉकेट आहे 50 रुपयाचं. सो इट इज 500 रुपीज फॉर द सॉकेट. स्विच आहे. ओके, सो स्विच आहे ऑल्सो रिक्वायर्ड 30 स्विचेस, लॅम्प्स वगैरे कन्सिडर करून, and each switch cost 25 rupees. Okay, so it is 750 rupees something. Here in this way I can calculate this one. Along with this labor. ओके, कारण हे काम आपण नाही करणार, हे काम कोणीतरी ते लेबर्स असतील ते करतील. सो देअर चार्जेस आर पर पॉइंट चार्जेस, पर पॉइंट
चार्जेस, त्यांचे चार्जेस जे असतात ते पर पॉईंट चार्जेस अँड दे विल व्हॅरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. ओके, कोपरगावमध्ये चार्जेस वेगळे असतील, त्याच्यानंतर नाशिकमध्ये, पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये चार्जेस वेगळे असतील. इव्हन कोपरगावमध्ये कॉन्ट्रॅक्टर टू कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या रिलेशनवर पण चार्जेस वेगळे येऊ शकतात. दीज चार्जेस मे चेंज फ्रॉम युअर 60 रुपीज टू 100 रुपीज पर पॉईंट. ओके, एका पॉईंटचे चार्जेस 60 रुपयापासून 100 ते 150 रुपयापर्यंत पण व्हॅरी होऊ शकतात. ओके, सो नॉर्मली इट इज इन द रेंज ऑफ 60 टू 100 रुपीज पर पॉईंट. म्हणजे तुमच्या घरामध्ये जर 70 पॉईंट्स असतील, ओके, तर सपोज आपण 100 रुपयांनी कॅल्क्युलेट केलं, 70 इंटू 100, सो नियरली 7000 इज द चार्जेस ऑफ लेबर चार्जेस. दीज आर युअर लेबर चार्जेस. इलेक्ट्रिक फिटिंगचे चार्जेस 7000 रुपये झाले तुमचे, अँड मटेरियल चार्जेस आर other than this one. Okay, and material charges will vary which type of material you are going to use, because in the market there are so many players available आणि खूप सारे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत आणि वेगवेगळ्या क्वालिटीचं मटेरियल आहे. 10 रुपयाला पण स्विच अवेलेबल आहे आणि जवळपास 800 ते 1000 रुपयाला पण एक स्विच अवेलेबल आहे, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी अँड ऑल दिस थिंग. सो वॉट एव्हर द स्विच यू वॉन्ट टू जस्ट यूज, दॅट डिपेंड्स ऑन युअर बजेट ओव्हर देअर. सो फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेशन आणि विथ प्रॉफिट मार्जिन अँड कॉन्टिजन्सी चार्जेस. आणि त्याच्यानंतर काय, सपोज आता तुम्ही हे केलं, लेबर चार्ज तुमचा आहे 7000 रुपये. ओके, अँड टोटल मटेरियल चार्ज इज इक्वल टू से 10,000 रुपीज अप्रॉक्सिमेटली. आपण वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर इन दिस द चार्जेस ऑफ लॅम्प, फॅन अँड इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस. फिटिंग मध्ये, इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन मध्ये द चार्जेस ऑफ लॅम्प, फॅन, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आर नॉट कन्सिडर. तुमच्या अप्लायन्सेसचे चार्जेस नाहीयेत, फक्त तुमचे सॉकेट, स्विच, ओके, लॅम्प होल्डर्स वगैरे याचे चार्जेस असतात त्यामध्ये. द इक्विपमेंट चार्जेस आर नॉट मेन्शन इन दॅट वन. सो माय टोटल बजेट इज 17,000 रुपीज. मी इस्टिमेट किती केलाय, माझा टोटल इस्टिमेट आहे 17,000 रुपीज. पण हा तर माझा खर्चच होणार आहे, मला त्याच्यामध्ये प्रॉफिट आहे. सो आय विल जस्ट गो फॉर 15% ऑफ 10%. माझं फर्स्ट काम असेल तर मी 10% प्रॉफिट मार्जिन हे करेल. सो इट इज 10% means 1700. 10% means 1700 रुपीज. सो इट इज माय प्रॉफिट मार्जिन. ओके, 17,700 मी हे केलेलं आहे याच्यामध्ये, ही माझी प्रॉफिट मार्जिन झाली. त्याच्यामध्ये प्रॉफिट ऍड करून मी त्या लोकांना सांगेल की 17,700. पण मी आज रेट देत आहे 1 मे 2021 ला. ओके, दिस इज द रेट ऑफ टुडेज रेट. बट व्हॉट हॅपन, माय मार्केट इज फ्लक्च्युएटिंग. माझं मार्केट जे आहे ना ते कॉन्स्टंटली फ्लक्च्युएटिंग आहे. मार्केट कॉन्स्टंट नाहीये, आजचा रेट उद्या मिळेल याची गॅरंटी नाहीये. मी आजचे रेट दिले तुम्हाला. सो दीज रेट्स आर व्हेरिएबल. इवन वेन यू आर गोइंग टू शो द कोटेशन, you have to mention here that these rates are available only for next 15 days or next 10 days. Okay, or next week. जर तुम्ही एका आठवड्यामध्ये काम चालू करत असाल तरच हे रेट आहे. These are only for next 10 days. ओके, पुढच्या 10 दिवसाकरता किंवा 8 दिवसाकरता हे रेट्स आहे. त्याच्यानंतर मार्केट व्हॅरी होऊ शकतं आणि रेट चेंज होतं. सो व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, ॲज वी डोंट नो व्हॉट इज द कंडिशन, सो वी आर गोइंग टू ऍड 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट इन दॅट वन, प्लस मायनस 10%. म्हणजे जसं आता लॉकडाऊन लागलेलं आहे, लॉकडाऊन लागल्यामुळे काय, देर इज अ से deficiency of the material, and because of this one the rates are going on the higher side. So it may be your for this is your 10,000 is the cost of material. Instead of 10,000 you may have to go for 11,000, कारण तेच मटेरियल आता तुम्हाला महागात मिळू शकतं किंवा लेबर अवेलेबल नाहीये, तर लेबरला आणण्याकरता तुम्ही 7,000 च्या ऐवजी 10,000 रुपये पण खर्च होऊ शकतो. सो यू नीड टू कन्सिडर द कॉन्टिजन्सी चार्जेस ओव्हर देअर. So that contingency charges may be 2,000 rupees. I am going to consider, or 2,300 rupees. So while I am giving the estimation, I will give the estimation for 20,000 rupees. Okay, by considering my profit margin as well as the contingency charges. Contingency means unforeseen charges. Okay, if these things are going to be happen, then you are not going to be in the loss. आता जसं लॉकडाऊन वगैरे आले किंवा काही प्रॉब्लेम्स आला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्सेसिव्ह चार्ज करावं लागेल आणि तो तुमचा लॉस होईल. आणि जर ते नाही लागले तर तुमचे प्रॉफिट इन्क्रीज होईल त्यामध्ये आणि तुम्ही कस्टमरला रिटर्न पण देऊ शकता. काय आहे, सपोज मी दिलं 17,000चं बजेट, कस्टमरला 17,000 किंवा 18,000चं बजेट दिलं मी. ओके, मी कस्टमरला आज दिलं 18,000चं बजेट आणि कस्टमरने मला काम सांगितलं, ओके ठीक आहे तुम्ही काम चालू करून द्या. सो व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन, आणि काहीतरी प्रॉब्लेम आल्यामुळे मला काय झालं, 18,500 रुपये लागले एक्स्ट्रा. ओके, आणि हे 500 रुपये एक्स्ट्रा लागलेत ना, तर हा माझा लॉस होईल ना, मी माझ्या खर्चात नाही केले. सो दॅट इज माय लॉस. सो आणि इफ आय एम गोइंग टू आस्क फॉर द कस्टमर, ओके,
मी जर कस्टमरला म्हटलं की मला 500 रुपये एक्स्ट्रा लागलेले आहेत मटेरियलची कॉस्ट वाढल्यामुळे, तर ते म्हणतील नाही नाही, तुम्ही मला काय गॅरंटी दिली होती, तुम्ही मला काय शब्द दिलेला होता की 18,000 मध्ये तुम्ही माझं काम करून देणार. सो आय एम नॉट गोइंग टू गिव्ह यू अँड दॅट विल स्पॉइल युअर रिलेशन. आणि त्याच्यामुळे तुमचे जे रिलेशन्स आहेत ते खराब होईल. आणि तो कस्टमर पुढच्या 10 जणांना सांगेल, अरे याच्याकडनं काम करून घेऊ नका, हा काय करतोय की कोटेशन वेगळं देतो आणि नंतर चार्जेस वाढवतो. पण तेच जर तुम्ही 20,000 रुपये घेतले त्यांच्याकडनं, त्यांना कोटेशन सांगितलं 20,000चं आणि तुम्हाला चार्जेस लागलेत फक्त 18,500, तुम्ही त्याला 1,000 जरी परत दिले, ओके, 1,000 जरी परत दिले ना, ही इज गोइंग टू बी हॅपी. ओके. आणि तो 10 जणांना सांगेल, अरे हा खूप चांगला कॉन्ट्रॅक्टर आहे किंवा सुपरवायझर आहे, याच्याकडे आहे ना त्यांनी आपल्याला कमी पैसे लागले तर परत पण दिलेले आहेत. सो दिस इज गोइंग टू बी हॅपन. इथं गोष्ट 500 रुपयाची, तुम्ही त्याला 500 रुपये कमीच दिलेले आहेत, पण काय दिलेलं आहे की थोडाफार अमाऊंट त्याला रिटर्न आल्यामुळे ही इज गोइंग टू बी हॅपी. सो दॅट यू नीड टू कन्सिडर फॉर दिस वन. कॉन्टिजन्सी चार्जेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस केस. इज इट क्लिअर? हे लक्षात येते? लक्षात येते का? येस सर. येस सर. हा पॉइंट छोटासा आहे, बट वेन यू आर गोइंग टू जस्ट गो इन द मार्केट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. पूर्ण मार्केट जे आहे ना, किंवा तुम्ही जेव्हा बिझनेसमध्ये वर्क करतात, बिझनेसमध्ये वर्क करताना टोटल जो हे असतो ना तुमचं फायनान्शियल टर्म मध्ये होतो. वी आर गोइंग टू डील इन द फायनान्शियल टर्म्स. ओके. आणि सपोज तुमची डिलिंग झालेली आहे 18,000ला, आणि प्रॉब्लेम तर येतातच ना मार्केटमध्ये, कारण रेट व्हॅरी होते. आणि तुम्हाला जर एक्स्ट्रा 500 रुपये जरी लागले आणि तुम्ही कस्टमरला विचारलं त्यांना की मला एक्स्ट्रा 500 रुपये लागले, तुम्ही पे करा, तर तो लगेच नाराज होतो. ओके. पण तुम्ही त्याला 20,000चं कोटेशन दिलं आणि 18,500 मध्ये काम झालं, 1,000 रुपये जरी परत दिले त्याला, 500 जरी परत दिले, तरी तो खूप खुश होऊन जाईल. ओके. सो दीज आर द थिंग्स दॅट यू नीड टू कन्सिडर. अँड वेन यू आर गोइंग टू जस्ट गिव्ह द एस्टिमेशन, टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन, यू हॅव टू गो फॉर युअर प्रॉफिट. तुमची प्रॉफिट मार्जिन त्याच्यामध्ये काढायची आहे. ओके. बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू डू द बिझनेस, यू आर गोइंग टू डू द बिझनेस टू अर्न द प्रॉफिट. तुम्हाला तुमचं घर चालवायचं आहे, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट अर्न करायचं आहे. एव्हरी बिझनेस इज रनिंग फॉर अर्निंग द प्रॉफिट. प्रत्येक बिझनेस रन होण्यामागचं काय आहे रिझन, की त्यांना प्रॉफिट अर्न करायचे. सो बेसिकली वेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट युअर ओन बिझनेस, यू ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न युअर प्रॉफिट इन द इनिशियल स्टेज. ओके. इनिशियल स्टेजमध्ये तुमची प्रॉफिट मार्जिन कमी असेल, कारण नो वन नोज यू. तुम्ही नवीन असणार आहे मार्केटमध्ये, लोकांना तुमच्याबद्दल माहिती नाही. त्यामुळे जर तुम्ही 30% प्रॉफिट मार्जिन ठेवली ना, तुम्हाला काम मिळणार नाही. ओके. सो व्हॉट यू आर गोइंग टू इन द इनिशियल स्टेज, यू नीड टू गो फॉर द लोअर मार्जिन, अँड ॲज युअर नेम विल popular in the market, at that time you are going on increasing your profit margins. Okay. And these contingency charges are very important. For that purpose we need to continuously uh, keep in touch with the market. Okay. मार्केटमध्ये न्यूज वगैरे तुम्हाला कंटिन्युअसली बघावं लागतात की काय होऊ शकतं, कशा प्रकारे कुठलं सेक्टर अफेक्ट होणार आहे, काय पॉसिबिलिटीज आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला कॉन्टिजन्सी चार्जेस किती घ्यायचे आहेत त्याची एक आयडिया मिळणार आहे. ओके. सो इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? मोहित, ऋषिकेश, नरेश कुमार, राजलक्ष्मी, रेणुका, सोनाली गारे. ओके. नाउ अँड देन वी नीड टू कॅल्क्युलेट द पर पॉइंट चार्जेस. जसं आपण बघितलं की एका पॉइंटला चार्जेस नॉर्मली आपल्याकडे 60 रुपयापासून ते 100 रुपयापर्यंतचे लेबर चार्जेस असतात, पर पॉइंट चार्जेस. सो दिस दॅट यू नीड टू कॅल्क्युलेट अँड यू नीड टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. And then after that, what is the final stage? You have to draw the circuit diagram. Means it is a wiring diagram and schematic diagram. Both diagrams you need to draw after that one. So this is how your installation will over. Now we are going to go for one numerical. Exam मध्ये जे numericals विचारले जातात ते बघूया आपण. Okay. So estimate the quantity of the material and cost of installation required for PVC casing capping wiring system. So there are different types of wiring system. Okay. So nowadays we are going to use conceal wiring system, but in the old days they are going to use PVC casing capping. आणि ही वायरिंग सिस्टीम नॉर्मली आपल्या लॅबमध्ये आहे. तुम्ही जर इलेक्ट्रिकलच्या लॅबमध्ये किंवा आपल्या कम्प्युटर लॅबमध्ये बघितलं असेल, सो इन युअर कम्प्युटर लॅब वी हॅव द केसिंग कॅपिंग टाइप वायरिंग इन विच यू आर गोइंग टू यूज द प्लास्टिक से रेक्टँग्युलर शेपचे अशा हे येतात. ओके. आणि त्याच्यावर कव्हर असतो. Now this cover and through these you are going to place with the help of screws. These are the screws which are going to fit with the walls, and through which I am going to carry the wires, and this is the capping over there. So this is the casing capping wiring I am going to go for. इथं तुम्हाला बनवायचे आणि त्यात आता तुम्हाला करायचं काय, we need to give the estimate. ओके. आता याच्यामध्ये काय आहे, या टोटल सिस्टीम मध्ये काय काय दिलेलं आहे ते आपल्याला बघायचं. सो द फर्स्ट थिंग दॅट वी आर गोइंग टू
जस्ट गो फॉर दिस वन. What is the load? आपली पहिली गोष्ट काय आहे याच्यामध्ये, हाऊ टू फॉर प्रिपेअरिंग द एस्टिमेट द लोड. व्हॉट इज द लोड ओव्हर हिअर? याच्यामध्ये काय लोड आहे? इन दिस डायग्राम व्हॉट इज द लोड? Is it visible to all of you? The diagram is visible to all of Yes. you? Yes, sir. Okay. लोड काय आहे याच्यामध्ये? टोटल लोड इन इन्स्टॉलेशन. ओके. व्हॉट इज द Fan आहे टोटल sir. लोड ऑफ द इन्स्टॉलेशन? काय दिसतंय तुम्हाला त्याच्यामध्ये? Fan. Okay. Total load of installation. So I can get here. So I am getting some one plug is provided with the rooms and power socket in the bathroom. So याच्यामध्ये एक ट्यूबलाइट दिलेली आहे. This is my tubelight. Okay. This is second tubelight. दोन ट्यूबलाइट्स आहे. So I have two tubes. ट्यूबला आपण फ्लुरोसंट लॅम्प म्हणतो. ओके. Fluorescent lamp is the technical name of your tube light. Okay, so I have tubes, and what is the wattage of that tubes that I need to just mention over there. Tubes wattage किती है? Into watt. Number of tubes into watt. So I have two tubes, and normally the wattage of tube is 40 watt. We are going to consider. Okay, so total load of tube is 80 watt. Then I have fan. This is my tube. किती फॅन आहेत तुमच्या याच्यामध्ये? This is first fan. This one is my second fan. हे दोन fan आहेत. Okay. This is fan 1. This is fan 2. So I have two fan, and we can calculate it as a 60 watt. So it is 120 watt is the weight, your fan weight. Okay. Now आता इथं परत तुम्हाला बाथरूम आणि वेस्ट टॉयलेट आहे. ओके. बाथरूम आणि टॉयलेट दिलेलं आहे, आणि बाथरूम आणि टॉयलेट मध्ये एक लाईट तर असायलाच पाहिजे ना. सो वी हॅव लॅम्प. ओके. मग किती लॅम्प्स असतील त्याच्यामध्ये? एक बाथरूम मध्ये असेल आणि एक तुमच्या टॉयलेट मध्ये लॅम्प असेल. सो अँड दॅट रेटिंग इज 40 वॅटचे लॅम्प्स आपण तिथे टाकलेले असतील. इनकॅन्डेसंट लॅम्प मे बी देअर ऑर एनी टाइप्स ऑफ लॅम्प. सो इट इज 80 वॅट. ओके. देन हाऊ मेनी वन प्लग पॉइंट इज देअर? वन प्लग पॉइंट इज देअर टू बी प्रोव्हाइडेड इन इच रूम. प्रत्येक रूम मध्ये एक प्लग पॉइंट आहे. ही एक रूम आहे, ही दुसरी रूम आहे. इथे एक प्लग पॉइंट असेल आणि इथे एक प्लग पॉइंट असेल. ओके. सो सॉरी, दोन रूम आहेत. दोन रूम मध्ये दोन प्लग पॉइंट्स आहेत माझे. सो प्लग पॉइंट, and these are 5 ampere sockets. So it is 2 into 100. 5 ampere socket ची रेटिंग आपण कन्सिडर करतो 100. सो इट इज 200 वॅट. ओके. आणि बाथरूम आहे ना इथं. सो बाथरूम मध्ये गिझर असेल माझं. ओके. सो इन द बाथरूम आय हॅव वन 15 ampere socket. So it is my 15 ampere socket in bathroom, that is 1 into 1000 watt. Okay, we are considering it as a 1000 watt geyser is there. So it is my 1000 watt. So this is my total load. Okay, so आता इथनं मला काय मिळणार आहे? माझा टोटल लोड. So what is the total load? My total load is equal to 80 plus 120 plus 80 plus 200 plus 1000. किती झालाय हा? 1480. 1480 watt. Okay, so it is my total load. My total load is 1480 watt. माझा टोटल लोड किती झालाय? 1480. आता या टोटल लोड वरनं आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय? करंट किती लागेल तुमच्या इन्स्टॉलेशनला. ओके. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द करंट फ्रॉम द लोड? हाऊ टू कॅल्क्युलेट द टोटल लोड करंट? टोटल लोड करंट, टोटल लोड करंट किती झाला तुमचा आता? 1480 divided by 230. In this case we assume power factor is equal to 1. So it is 6.43 ampere, that is nearly equal to 7 ampere. This is your total load current. Okay, this is equal to total load current, and this is actually the numerical which was asked in the previous question paper. ओके. मागच्या एका क्वेश्चन पेपर मध्ये न्यूमेरिकल विचारलेलं आहे. तेच न्यूमेरिकल मी परत तुम्हाला इथं जस्ट क्लेरिफिकेशन करता आपण घेतलेलं आहे याच्यामध्ये. सो इज इट क्लिअर हाऊ टू कॅल्क्युलेट द टोटल लोड?
एक्झाम मध्ये काय दिलेलं असेल तुम्हाला फक्त this was given estimate the quantity of the material and cost of the PVC KCK where you the plan is shown in the figure. This is the plan which is shown in the figure. Assume the height is 4 meter. ओके, जवळपास 4 मीटरची हाईट आहे तुमच्या रूफची. ओके, फ्रॉम द फ्लोर टू फ्लोर टू सिलिंग. फ्लोर पासून सिलिंगची हाईट आहे 4 मीटर. ओके, 1 प्लग पॉइंट इज टू बी प्रोव्हाइडेड. प्रत्येक रूम मध्ये एक प्लग पॉइंट आणि 2च रूम आहेत. 2 रूम असल्यामुळे 2 प्लग पॉइंट झाले. अँड पॉवर सॉकेट इन द बाथरूम, आणि बाथरूम मध्ये एक पॉवर सॉकेट आहे. इथं 5 एम्पियरचे सॉकेट्स आहेत आणि इथं 15 एम्पियरचे सॉकेट आहे. सो दॅट वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. अँड फायनली द टोटल लोड इन माय होम, माझ्या घरामध्ये टोटल लोड किती झालेला आहे? 1480 वॅट. आणि या 1480 वॅट वरने मी टोटल करंट कॅल्क्युलेट केला. सो हिअर वी आर गोइंग टू ॲज्युम टोटल एम्पियरेज कशामध्ये केलेलं आहे? So the total amperage I have calculated by using say power divided by voltage, P is equal to V आहे. ओके, कारण काय होतं, घरामध्ये आपण नॉर्मली डोमेस्टिक इन्स्टॉलेशन करता पॉवर फॅक्टरी इथे जास्त कन्सिडर केलेलं नाहीये. कारण माझं मेजॉरिटी लोड जे आहे ना, मेजॉरिटी लोड तुमचं आहे गीझर, अँड गीझर इज अ रेजिस्टिव्ह लोड. ओके, जर तुम्ही कम्पेअर केलं इथं तर इंडक्टन्स जेव्हा येतो सर्किटमध्ये तेव्हा लॅगिंग पॉवर फॅक्टर येतो. When inductance was there at that time my power factor is lagging 1, but here my majority of the load is resistive load, आणि resistive load मध्ये power factor येतो unity. So that's why you are going to assume cos phi is equal to 1. So whatever the assumption you are going to do, you need to mention. तुम्ही cos phi 0.85 0.9 घेतला तरी चालेल, फक्त तुम्हाला तसं मेन्शन करावं लागेल. Okay, so here you are not getting the marks for the exact value, here you are getting the marks for your calculation as per your assumption. ओके, इथं 7 एम्पियर आलं तरच तुम्हाला मार्क्स मिळतील असं नाहीये. इथं स्टेप्स महत्वाचे आहेत. वेदर यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑर नॉट. द कॅल्क्युलेशन्स मे व्हॅरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, because someone may consider fan rating is equal to 60 ampere, someone may consider fan rating is equal to 75 ampere. कोणी ट्यूबची रेटिंग 36 वॅट कोणी कन्सिडर करू शकतो, लॅम्पची रेटिंग 10 वॅट करू शकतो याचा एलईडी लॅम्प्स. ओके, सो दीज व्हॅल्यूज आर गोइंग टू चेंज, बट यू नीड टू फॉलो ऑल द स्टेप्स. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? हे लक्षात आलंय? येस ऑर नो? Yes, sir. बाकी लोक काय झोपलेत का? बाकी त्यांच्या म्यूट आहे सर सगळ्यांचे. नाही पण रोहित, मोहित, सोनाली, राजलक्ष्मी, रिप्लाय तर द्यायला पाहिजे ना तुम्ही कोणीतरी. अँड ओनली यू आर टायपिंग. गिव्ह मी व्हर्बल फीडबॅक. ओके, व्हर्बल फीडबॅक पण सौरभ पान पाटील, अक्षदा आरणे, व्हर्बल फीडबॅक पण देत चला. म्हणजे जिवंत आहे की नाही आपण सर्वच लक्षात येऊन जाईल आपल्याला एकदम. Okay, so what you are going to do? We have calculated current. My current is equal to nearly 7 ampere. So what is my current value over here? So my current I will get over here is nearly 7 ampere. इथं मला current जो मिळाला आहे, my load current IL is the load current which is nearly 7 ampere. Now for this 7 ampere current मला काय यूज करावं लागेल? So I have to use with this for 7 ampere current I have to use 230 volt 16 ampere. ओके, आता मार्केटमध्ये दोन टाईपचे एमसीबी किंवा एमसीबी अवेलेबल असतात. एक 5 किंवा 6 एम्पियर आणि दुसरं असतं 15 एम्पियर, 16 एम्पियर आणि 32 एम्पियर एमसीबीज अवेलेबल असतात. सो डेफिनेटली यू कॅनॉट गो फॉर दिस वन बिकॉज युअर करंट इज मोर देन युअर रेटिंग ऑफ द एमसीबी. सो यू हॅव टू गो फॉर नेक्स्ट हायर एमसीबी. सो यू कॅन गो फॉर 15 एम्पियर और 16 एम्पियर. So I have to go for 16 ampere ISI mark. Okay, ISI mark switch of any company and lightning load 480 watts and 6.1 power in the bathroom. Okay, so this is your ISI mark main switch. This is my main switch. जो तुमचा मेन स्विच कुठे लागणार आहे? दिस मेन स्विच इज नियर युअर एनर्जी मीटर. एनर्जी मीटर आणि सप्लायच्या मध्ये जो लागतोय तो तुमचा मेन स्विच झाला. ओके, सो दिस 230 volt 16 ampere ISI mark main switch can be selected for your main switch. Okay, and then lightning load for 80 watts and 6 points and 1 power point in the bathroom. So basically, so what you have to do, how many lightning loads are there? So lightning load, total lightning load is equal to 480 watt. Okay, and power load is
1000 वॅट. आता आपण कॅटेगरायझेशन केलं लाइटनिंग लोड आणि पॉवर लोड. लाइटनिंग लोड मध्ये किती आलंय माझं 480 वॅट आणि पॉवर लोड आलेलं आहे माझं 1000 वॅट. तर मग आता टोटल स्विचेस किती लागतील? सो दोन स्विच तुमचे फॅनचे, दोन स्विच लॅम्पचे, दोन स्विच युअर्स 5 एम्पियर सॉकेट्स मीन्स वी रिक्वायर्ड 6 पॉइंट. लाइटनिंगचे पॉइंट्स किती झाले तुमचे 6 आणि एक झाला पॉवर पॉइंट. तुमच्या घरामध्ये टोटल आलेत 7 पॉइंट्स. ओके, 6 पॉइंट झालेत तुमचं 1 2 3 4 आणि इथं सॉकेट असेल त्याचा एक 5 आणि याचा 6. सो दीज आर युअर 6 पॉइंट. 6 आर लाइटनिंग पॉइंट and 1 is your power point. Therefore, 1 lightning and 1 power subcircuit are required. So, to calculate number of subcircuit. Okay, number of subcircuit, lightning subcircuit चा फॉर्म्युला काय? lightning subcircuit is equal to number of points divided by 10. Okay, divided by 10. So I have 6 point divided by 10, that is 0.6 means nearly equal to 1, or it may be 480 divided by 800. Again you are getting here something. Okay, so which is nearly equal to 1. Okay, which is nearly equal to 1. म्हणजे एक लाइटनिंग सब सर्किट आणि पॉवर सब सर्किट किती लागणार आहे? पॉवर सब सर्किट. सो हाऊ मेनी पॉवर सब सर्किट्स आर रिक्वायर्ड? सो आय हॅव 1000 divided by 2000 or 3000. So आपण 2000 नी डिवाइड करू 0.5. So I required 1 power sub circuit or 1 point divided by 2. Okay, एक माझा power point किती आहे? Number of points is 1 divided by at the max there may be 2 to 3 points. So it is 0.5 again over here. So I required 1 power sub circuit. म्हणजे तुमच्या इथे किती लाइटनिंग सब सर्किट झाले? 1 lightning sub circuit is equal to 1 and power sub circuit again is equal to 1. Okay, on lightning sub circuit there are 6 point. लाइटनिंग सब सर्किट वर किती पॉइंट झाले आहेत? 6 पॉइंट झालेले आहेत. मग त्याची वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करायची आहे आता. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू ड्रॉ द वायरिंग डायग्राम. सो वायरिंग लेआउट ड्रॉ करण्याकरता काय करणार तुम्ही? सो अगेन how the wires are moving. So I am going to draw this sketch again over here. या sketch मध्ये आहे ना, किंवा in the same I am going to draw by changing the color over here. ओके, आता हे जे डायग्राम दिलेली आहे त्याच्यामध्येच आपण हे करूया. इथं साधारणतः दिस इज युअर डोअर, हॉलचं डोअर इथं आहे आणि या साईडला तुमचा स्विच बोर्ड. दिस इज स्विच बोर्ड. ओके, सो नॉर्मली आपण काय करतो, स्विच बोर्ड पासून वायर कॅरी करतो. सो आय हॅव टेकन दिस वायर. ओके, फॉर वायर आय एम गोइंग टू यूज डिफरंट कलर ओवर हियर. सो विच कलर? ग्रीन कलर. Okay, so this wire will go from this switchboard to this one. Okay, आणि तसंच एक आणखी फेज, दुसरा फेज परत त्याच्यामधनच हे जाईल, पण मी परत दाखवत नाही त्याला. ओके, ह्या दोन होत्या इथं आणि ही एक. ओके, इथपर्यंत दोन वायर आल्यात. इथं जो तुमचं जॉईंट बॉक्स असेल त्याच्यामधनं एक वायर परत इकडे गेलेली आहे. ओके, सो फेज इथं एक आलाय आणि इथं तुमच्या 3 वायर्स आहेत. इथं 2 वायर्स आहेत, एक फेज आणि एक न्यूट्रल. इथं 2 फेज आणि एक न्यूट्रल इथपर्यंत आले. सो दिस इज युअर वायरिंग डायग्राम. दिस इज युअर स्विच बोर्ड 1. इन दिस केस ऑल्सो देर इज वन मोर स्विच बोर्ड. ओके, मग या स्विच बोर्ड मधनं आता लाइटनिंगचं सब सर्किट एकच आहे. मग इथनं परत एक वायर घेतली, इथं गेलेली आहे आणि ह्या वायर्स गेल्या आहेत तुमच्या 3, 2 फेज आणि एक न्यूट्रल आणि तिथनं एक फॅनला. सो हिअर इट इज 2 फेजेस, 1 फेज अँड 1 न्यूट्रल. ओके, सो दिस इज हाऊ. आणि परत इथनच एक वायर घेतलेली आहे आपण, इथे एक तुम्ही स्विच बोर्ड टाकू शकता. हिअर स्विच बोर्ड, ऍडिशनल स्विच बोर्ड इज देअर. सब सर्किट एकच आहे, पण त्या सब सर्किट वर माझे स्विच बोर्ड वाढलेले आहे. अँड फॉर स्विच बोर्ड यू आर गोइंग टू यूज रेड कलर. ओके, आता सब सर्किट एक आहे, पण तुमचे स्विच बोर्ड मल्टिपल असू शकतात. सो दिस इज माय SB2. आता SB2 वर काय असणार आहे, तुमचे 4 स्विचेस असतील, 4 स्विचेस असतील त्याच्यामध्ये. इथं हे लॅम्प झाला. ओके, okay, so what you are going to do here, one wire go to this one for the lamps in the bathroom as well as in the toilet over here. Okay, so this is your, and then we have one power sub circuit. त्याच्यासोबतच तुमचं एक पॉवर सब सर्किट पण असणार आहे आणि पॉवर सब सर्किटचा जो स्विच असेल ना, त्याचा स्विच बोर्ड इथं असेल बाथरूम मध्ये आणि त्या बाथरूम मधनं तुमचं गीझर.
सो दिस इज युअर वायरिंग डायग्राम. ही झाली तुमची वायरिंग डायग्राम. वायरिंग डायग्राम मध्ये आपण काय शो करतोय की हाऊ द वायर्स आर गोईंग. ओके, आणि इथं तुमचा लॅम्प असेल अँड हिअर ऑल्सो वन लॅम्प. इन बाथरूम अँड वेस्टर्न वी हॅव द टू सेपरेट लॅम्प्स, and in bathroom we have one power sub circuit or power point for the geyser, and that power point wire will directly come from your energy meter. आता power point ची wire मी different color I will show you with the help of different color over here. So for that purpose we'll go for purple color, violet color. Okay, so this is my power point, आणि power point ची wire suppose मी शो केली आहे. इथनच हे करूया, जस्ट इथपर्यंत आलेली. तुमचं इथे एनर्जी मीटर असेल बाहेरच्या साईडला, तिथं ते पॉवर पॉईंट किंवा डिस्ट्रीब्युशन बोर्ड. सो इन द डिस्ट्रीब्युशन बोर्ड युअर पॉवर पॉईंट वायर विल कम ओव्हर हिअर. ओके, सो पॉवर पॉईंटची जी वायर आहे ती तुमची डायरेक्टली याच्यामध्ये जाणार आहे. पॉवर पॉईंटचं जे सब सर्किट असतं ना दॅट विल सेपरेट. ओके, अँड दॅट विल कम फ्रॉम युअर डिस्ट्रीब्युशन बोर्ड. डिस्ट्रीब्युशन बोर्ड इथं दाखवलेला नाहीये, बट दॅट विल कम फ्रॉम दिस वन. सो दिस इज हाऊ युअर वायरिंग डायग्राम, वायरिंग लेआउट. हा झाला तुमचा वायरिंग लेआउट. आता या वायरिंग लेआउटवर ना आपल्याला काय करायचंय. सो फ्रॉम दिस वायरिंग लेआउट यू नीड टू कॅल्क्युलेट व्हॉट इज द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड. ओके, याच्यावर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड. मग लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड मध्ये काय असणार आहे तुमचं. सो फर्स्ट यू नीड टू कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ कंडक्ट. लेंथ ऑफ कंडक्ट. कंडक्ट म्हणजे पाईप. तुमची कन्सिल वायरिंग नाहीये याच्यामध्ये. वायरिंग कुठली आहे, केसिंग आणि कॅपिंग. सो केसिंग कॅपिंग करता जे तुम्हाला मटेरियल लागणार आहे त्याचं कंडक्टची लेंथ किती असेल. सो बेसिकली नॉर्मली काय होतं, एनर्जी मीटर पासून आपण खालच्या साईडला येतो. स्विच बोर्ड जो हाईट असतो ना ती जवळपास 1.5. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू ओव्हर हिअर, 1.5 इज माय व्हर्टिकल रन. ओके, कंडक्ट आधी काय होणार आहे तो खाली येणार आहे. ओके, हा कंडक्ट आहे ना तुमच्या सिलिंग पासून असं जे इथे आहे तिथनं खाली आलेला आहे व्हर्टिकल रन, किंवा तो वर पण जातो. त्याच्यानंतर हॉरिझॉन्टल रन आहे तुमचा 4. इथून इथपर्यंत जो गेलेला आहे ना दिस इज माय हॉरिझॉन्टल रन. ओके, तो 4. देन 2.5 इज युअर अगेन हॉरिझॉन्टल रन. दिस इज 2.5. ओके, दिस इज 4 feet or 4 meter over there, and this is 4 meter, and this is 2.5 meter. Okay, so this is 2.5 plus 4. Again it will go upward, vertically जाणार तो. Okay, so this is vertical, this is horizontal, this is horizontal, this is vertical run. Okay, then it is 2.5 horizontal, परत 2.5 horizontal झालंय त्याला, plus 2.5 horizontal, plus 3 horizontal, plus 2 horizontal. ओके, मग ऑन दिस साइड ऑल्सो दे हॅव कॅल्क्युलेटेड. इकडच्या साईडला पण इथे 4 फूट झालेला आहे. ओके, 4 फूट, हा 4 फूट गेलेला आहे तुमचा, त्याच्यानंतर 3 फूट वगैरे, ऑल दिस दे आर कॅल्क्युलेटेड. ओके, प्लस लॉसेस. ओके, सो व्हॉट इज दिस, दिस इज माय टोटल लेंथ ऑफ कंडक्ट विच आय रिक्वायर्ड. सो आय एम गेटिंग 11.5 plus 10. Okay, 11.5 plus 10 over there plus 10%. So it may be your 21.5 plus 10% of 21.5. So you are getting here, it is a 24.2, means nearly equal to 24 meter. 24 मीटरचा तुम्हाला पाईप लागणार आहे. केसिंग कॅपिंगचे जे आहेत ना, सो दिस केसिंग कॅपिंग रिक्वायरमेंट इज नियरली 24 मीटर. ती कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण. सपोज वी आर गोइंग टू दिस इज माय फ्लोअर, दिस इज माय सिलिंग. फ्लोअर आहे आणि सिलिंग आहे. फ्लोअरला जो पॉइंट असतो ना स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड नॉर्मली प्लेस ॲट 1.5 मीटर अबाव द फ्लोअर. 1.5 मीटर अबाव द फ्लोअर. सो 1.5 आणि पुढे जाता येतो. ओके, सो हॉरिझॉन्टल रन मग तिथून इथं आलेलं आहे 4 फुटाचं तुमचं, 4 मीटरचं. त्याच्यानंतर इकडे आलेलं आहे 2.5 मीटर, 2.5 मीटर. लाईक दिस वन यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. म्हणजे तुमची वायर जी फिरवलेली आहे ती वायर फिरवण्याकरता तुम्हाला जी पाईप टाकायचं आहे त्या पाईपची तुम्हाला हॉरिझॉन्टल रन. जर तो वर जात असेल किंवा खाली येत असेल तर तो झाला व्हर्टिकल, आणि असा जात असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज हॉरिझॉन्टल. इफ इट इज परपेंडिक्युलर टू द फ्लोअर then it is called as the vertical run, and if it is parallel to the floor then it is called as the horizontal run. Okay, so in this way you are going to calculate that one. Now what is the length of wire required. आता जर माझा 24 मीटर कंडक्ट आहे, कंडक्ट लेंथ is equal to 24 meter. So my length of wire, total length of wire is equal to 24 into 3. Okay, 24 into 3. मग 3 का बरं आहे, कारण याच्यामध्ये फेज वायर आपल्याला जास्त लागतं.
ओके, आणि न्यूट्रल आणि अर्थ पण आहेत त्याच्यामध्ये. सो व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट गो फॉर इट इज 72 मीटर. बट वेन आय एम गोइंग टू यूज द वायर, सो वायर मध्ये मला काहीतरी याच्यामध्ये, सपोज दिस इज माय 10 मीटर वायर आणि माझी रिक्वायरमेंट आहे सपोज 9 मीटरची. सो 1 मीटर वायर वेस्ट झाली तर माझं वेस्टेज भरपूर होतं. सो इन दॅट केस यू नीड टू कन्सिडर 20% वेस्टेज. ओके, सो इट इज नियरली इक्वल टू 86.4 or 87 मीटर वायर इज रिक्वायर्ड. इथं जी तुम्हाला वायर लागणार आहे ती जवळपास 87 मीटर वायर लागणार आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ ऍक्च्युअली द वायर पण इथंच कॅल्क्युलेट करतो आपण फ्रॉम दिस वन. ओके, सो ऍक्च्युअली the wire if you want to calculate from switchboard to this one, switchboard to this one, but here randomly you are going to take it as a 24 into 3 times, कारण न्यूट्रल वायर मला कमी लागते, न्यूट्रल लुपिंग मध्ये आहे. सो मेजॉरिटी वायर रिक्वायर्ड इज द फेज वायर. ओके, so next is what we need to just make a list of material. लिस्ट ऑफ मटेरियल बनवायची आपल्याला. सर सर्वात आधी काय लागणार आहे, आता मटेरियल काय काय लागेल या केसमध्ये. सो द फर्स्ट मटेरियल दॅट आय एम गोइंग टू रिक्वायर्ड ओवर इज द ICDP. ओके, आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विच, ICDP 250 volt 16 ampere switch. Okay, so it is the material. This one is my material. This is the quantity. This one is quantity. Rate आणि अमाऊंट. रेट अँड अमाऊंट असा चार्ट तुम्हाला बनवायचा असतो. सो सच टाइप ऑफ चार्ट यू हॅव टू प्रिपेअर. ICDP स्विच किती लागणार आहे, एकच आहे आणि त्याची कॉस्ट सपोज असेल 400 रुपये. सो दिस इज द 400 रुपीज कॉस्ट. सो अमाऊंट इज कॉस्ट. सो रेट मीन्स पर युनिट. दिस रेट इज फॉर 1 युनिट. एका पीस करता जो रेट आहे तो रेट मध्ये येणार आणि अमाऊंट मीन्स टोटल हाऊ मेनी क्वांटिटी इंटू रेट इज युअर अमाऊंट. ओके, सो दिस इज फर्स्ट. सेकंड, आय रिक्वायर 20 एम्पियर MCB. ओके, फॉर पॉवर सब सर्किट. पॉवर सब सर्किट 20 एम्पियरचे MCB पॉवर सब सर्किट एकच आहे म्हणून एकच लागेल मला आणि त्याचा रेट असेल सपोज 300 रुपये. सो इट इज 300 रुपीज. देन आय रिक्वायर्ड 6 एम्पियर MCB फॉर व्हॉट पर्पज, फॉर युअर लाइटनिंग सब सर्किट. लाइटनिंग सब सर्किट करता ते पण किती आहे, एकच आहे, त्याचा रेट आहे 250 रुपये. सो हियर आय हॅव रिटर्न 250 रुपीज. ओके, then PVC conduct. Okay, PVC conduct. So actually it is casing capping pipes. तर तो किती लागतोय, 3 मीटरचा एक एक पीस येतं, ते 10 फुटाचा जवळपास एक पीस असतं, 10 ते 12 फीटचं. सो डिपेंडिंग ऑन हाऊ मेनी क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड. 1.5 mm थिकनेस आणि त्याचा थिकनेस किती असतो, 1.5 mm थिकनेस. 3 मीटर पीस 1.5 mm. तुम्हाला किती लागतायत त्याचे, 24 मीटर लागते. ओके, 24 मीटर आणि 24 मीटर एका पीसची प्राइस किती आहे, एका याची प्राइस येतो तुम्हाला सपोज 15 रुपीज असेल. सो इट इज 24 into 15, दॅट इज 360 रुपीज युअर कॉस्ट ऑफ दिस वन PVC कंडक्ट पाईप. देन 1 mm 1 स्क्वेअर mm. ओके, त्याच्यानंतर काय झालंय तुम्हाला, 1 स्क्वेअर mm कॉपर वायर 90 मीटर बंडल. ओके, आता तुम्हाला वायरिंग करायची आहे ना. So for that purpose what you are going to do, wire 1 square mm copper wire, 1 square mm copper wire आणि एका बंडल मध्ये 90 मीटर्स असते वायर. ती जवळपास 100 मीटरचं ते बंडल असते याच्यात. सो 1 क्वांटिटी, एक बंडल लागणार आहे तुम्हाला आणि ते बंडल आहे जवळपास 900 रुपयाला. सो यू नीड टू कॅल्क्युलेट हियर इट एज 900 रुपीज. ओके, सो देन कॉपर अर्थिंग. अर्थिंग पण करायची असते ना घरामध्ये. सो कॉपर अर्थिंग प्लेट, कॉपरची अर्थिंग प्लेट, त्याची एक क्वांटिटी लागेल आणि दॅट अर्थिंग प्लेट कॉस्ट इज नियरली 700 रुपीज. ओके, कॉपर किंवा इथं 400 रुपीज. ओके, सो इट इज 400 रुपीज इज द प्लेट फॉर द 1 फ्लोर. देन 2.5 mm स्क्वेअर mm कॉपर वायर, 2.5 स्क्वेअर mm कॉपर वायर. हे झालं 20 मीटर. ही कशा करता, दिस 1 mm फॉर लाइटनिंग लोड, 1 स्क्वेअर mm लाइटनिंग लोड करता आणि 2.5 mm स्क्वेअर mm दिस इज फॉर पॉवर लोड. ओके, गिझर वगैरे जे असतं ना आपल्या घरामध्ये, हीटर गिझर, त्याला जी वायर यूज केलेली असते ती थिक असते ॲज कम्पेअर टू युअर लाइटनिंग लोड. सो फॉर द 20 meters वायर इज रिक्वायर्ड अँड इट इज 20 रुपीज. सो इट इज 400 रुपीज. अगेन वी आर गोइंग टू टेक इट. देन अर्थिंग सँड्री. ओके, अर्थिंग करता जे मटेरियल लागतं, अर्थिंग
एंट्री. सो इट्स कॉस्ट इज इट लमसम मध्ये लागणार आहे. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे तुमचं सॉल्ट असेल, त्यानंतर बिटुमेन कोल असेल, कोल आहे, सॉल्ट आहे, प्लस सम अदर मटेरियल्स. So it lump sum is 600 rupees cost that I am going to consider over here. Lump sum cost is 600 rupees. Then 6 ampere switches are required. आता माझ्याकडे पॉइंट्स किती आहेत? 6 एम्पियरचे 6 आहे ना लाइटनिंग पॉइंट्स आहेत. I have 6 lightning point and 5 power point. So 6 ampere switch. Okay, quantity 6. Okay, rate is 20 rupees. So it is 120 rupees. Okay, this is amount, rate, quantity and material. 6 ampere switch. Then I required 6 ampere socket. I required 2 sockets and one socket cost is 30 rupees. So it is 60 rupees. Then I required 15 ampere switch. 15 एम्पियरचा एक स्विच लागेल किंवा 16 एम्पियरचा एक पॉवर स्विच लागेल त्याच्यामध्ये. सो वन पॉवर स्विच. बेसिकली दिस इज अ कॉम्बो पॅक. 15 एम्पियर or 16 ampere socket with pin. Okay, this is socket and switch combination. I required one. So it cost is 200 rupees. So I will just put here 200 rupees. Then junction box. Okay, so junction box. इथे ज्या वायर्स येतात ना त्याचे मग काही अशा जातात जसं. So I need to junction box is required. Junction box is required. The quantity of junction box is 8 quantity is required and one junction box is for 10 rupees. So it is 80 rupees. Then switch board. कारण इथे स्विच बोर्ड आहे तर स्विच बोर्ड आपल्याला परचेस करावं लागतात ज्याच्यावर आपण स्विच आणि सॉकेट्स माउंट करू शकतो. सो आय रिक्वायर्ड टू परचेस द स्विच बोर्ड. स्विच बोर्ड आणि स्विच बोर्ड 4x4 चे घ्यायचे कारण तुमच्या याच्यावर इथं काय आहे 2-3 लोड्स आहे, 2 फॅन आहेत आणि एक सॉकेट आहे, एक एक्स्ट्रा राहू द्यायचंय. इथं पण एक फॅन आहे, एक ट्यूब आहे आणि एक सॉकेट आहे. सो वी आर गोइंग टू गो फॉर द 4x4. इन फ्युचर इफ रिक्वायर्ड समथिंग टू ऍड समथिंग यू कॅन इझिली ऍड. सॉकेट वगैरे इझिली ऍड करता येतो त्याच्यामध्ये. सो 4x4 तीन घेतलेले आहेत आपण याच्यामध्ये आणि 20 रुपीजचं एक आहे तर इट इज 60 रुपीज ओव्हर देअर. देन सम स्क्रू अँड सम मिसलेनियस एक्सपेन्सेस. त्याच्यामध्ये स्क्रू येणार आहे, रावल प्लग्स येतील वगैरे काही आणि लेबरचे. तर याचे जे आलेले आहेत ते मिसलेन लमसम मध्ये आले अँड दॅट इज युअर 100 रुपीज. स्क्रू वगैरे रावल प्लगचे ते 100 रुपीज. अँड देन लेबर चार्जेस. आता इथं याच्यानंतरचा जो मेन चार्ज आहे सो हिअर पर पॉइंट चार्जेस. जो माणूस इन्स्टॉलेशन करणार आहे लेबर चार्जेस. So labor charges, my labor charges is equal to what? So here I will just change the color over here. My labor charge. Labor charge म्हणजे घरामध्ये किती पॉइंट्स आहे? Labor charge. So I have 8 points. Okay. आणि 100 रुपये पर पॉइंट असेल. So my labor charge is 800 rupees. Okay. Say I have 8 points and I have 100 rupees per point charge. So 800 rupees as my labor charge. And when I am going to add all these things. हे सर्व ऍड केल्यानंतर काय झालं? सो वेन आय एम गोइंग टू ऍड ऑल दिस थिंग माय टोटल हे सर्व ऍड केल्यानंतर सपोज माय ऑल द एक्सपेन्सेस आर टोटल चार्जेस, टोटल मटेरियल चार्जेस प्लस लेबर चार्ज. माय लेबर चार्ज इज 800 रुपीज अँड मटेरियल चार्ज वी विल आर्बिटरीली टेक. आता कॅल्क्युलेशन्स करण्यापेक्षा मी आर्बिटरी 5,000 रुपये मटेरियल चार्ज घेतो. So 5,800 rupees is my total charges. In this total charges, I have to add profit. What is my 10% profit I am going to add over here? So my 10% profit is 580 rupees is my plus contingency charges. So that may be 5% charges is there. So it is 290 rupees something. 290 rupees is my contingency charges. So what is my total cost? Total cost is equal to 6,670. So the total cost तुम्ही जे quotation देणार आहे, so whatever the quotation you are giving the quotation for 6,670 rupees. Okay, so the cost of your quotation is 6,670 rupees. Okay, and these rates are going to be vary. For that purpose, we need to continuously in touch with the market. What are the rates at a particular moment of time? Okay, so is it clear? हे लक्षात आलं कॅल्क्युलेट कसं करायचंय? एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन आपण डिस्कस केलंय की हाऊ टू कॅल्क्युलेट द टोटल
एखाद्या installationला say if you want to go for one installation, then for that particular installation if you want to calculate something, so how to calculate this one, that's why we are just going to just discuss over here. Okay,